Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today the topic of our class is safety induction. So, what is safety induction? Safety induction is introducing the new workers, the visitors, or the contractors, or the regular workers to the site, and providing knowledge about the hazards and the control measures and other things like emergency procedures and exits. So it is called safety induction. What is safety induction? Safety induction. Chikala side bande nove hiring gushi. Yau company da agi nove hiring guki. New workers hire ki. Kaga contractors di, kaga the client sara di, the contractors sara di. Kuch aga kala raji kapne ta aukar shuru kai. Chidagi pas day. Nagi le bamung sakau. As a safety officer, samunga responsibility da. Chagile bamunga safety induction workau. Sisheba workau safety induction. हाँ सेफ्टी इंडक्शन वही सका सेफ्टी इंडक्शन दी तो वही चे या वर्कर या विजिटर या द कॉन्ट्रैक्टर्स द तरफ यो वर्कर वाले या द क्लाइंट द तरफ यो वर्कर वाले या विजिटर वाले नगद तब मुंगा फर्स्ट ऑफ ऑल बसाइड के चिक जमुस रकम स्पेसिफिक हैजर्ड दी और रिस्क दी आगे ना बेखबरो हाँ जमुस रकम रिस्ट्रिक्टेड एरियाज दी तो वही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज दी तो वही चिकम एरियाज बांधे आगे तक एक्सेस ममनुई आगे तक दोटलू इजाजत नहीं मिसाल के तौर पर ऑयल एंड गैस प्लांट के या प्लांट थे अल्टर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज अल्टर न्यू वर्कर दे या विजिटर दे तो वो तो लाजिम हुआ यार दादा एरियाज रिसाइड बांधे रिस्ट्रिक्टेड और तो चिदीस दे रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो वर्जी न तो बाकायदा परमिशन वाली द सेफ्टी मैनेजर ना या द सुपरवाइजर ना बाकायदा रिटर्न परमिशन या पास पराली पास बिया बदी एरिया था एंटर किएगी यस कमिंग हाँ सेफ्टी इंडक्शन के व्हाई वी नीड टू कंडक्ट सेफ्टी इंडक्शन लकदाम यो क्वेश्चन दे चिमुंग तसे जरूरत है चे लका यो खुमुंग वी लुगना चे व्हाई वी नीड टू मैनेज सेफ्टी द अदर रीजन दी मारा लीगल फाइनेंशियल ठीक छो व्हाई वी नीड टू कंडक्ट सेफ्टी इंडक्शन मुंग ते जरूरत से चिमुंग वर्कर ला सेफ्टी इंडक्शन वर्क ठीक छो तो दा यो बेहतरीन क्वेश्चन दे तो वी द गोल ऑफ द सेफ्टी इंडक्शन से First of all, how manga uliku safety induction. To introduce new workers to the site. Workers के ससरा जी new workers के देखिए दे workers के सोकरा जी पर देखिए regular workers दी से कम the client तरफ पर देखिए contractors दी और पर एक ही विजिटर्स दी ठीक छो न्यू वर्कर्स टू द साइट मंग साइट द न्यू वर्कर्स इंट्रोड्यूस करो ठीक छो एंड प्रोवाइडिंग इनिशियल से तो वही लगा स्टार्ट के इनिशियल दिले मुझे और को मैंडेटरी से तो वही लिखी जिदा लाजिमी That is to come to mandatory rally, अब लाजिमी ठीक शो mandatory sessions or trainings rules and regulations comma hazards, comma risks, comma controls, and last kisari emergency procedures. और पता ये definitions की मुंगा सुना covering को Safety, what is safety induction? To introduce new workers, regular contractor visitors. Workers can be regular workers, contractors, and visitors. To the site. Site the new workers introduce kawal. Tisho mutarif kawal. Tisho and providing initial mandatory sessions. Dita by initial zaruri mandatory lazimi session provide kawal. Dita. The new workers ki suk razi, visitors um razi, contract workers um razi.
او ریګولر ورکر هغه ته چې ګوره په سعودي عرب کې با ته یا د کنټراکټر سره کار کې یا به سب کنټراکټر سره کار کې هغه به ته صحیح هغه به ته په ریګولر ورکر کې نه ته به د کنټراکټر سره کار کې ریګولر ورکر هغه ته وي چې د کمپنۍ سره ډایرکټ 2 year 3 year اګریمنت 2 year 3 year 5 year 10 year د کمپنۍ سره اوس لکه په سعودي عرب کې ډایرکټ جاب کې ٹھیک شو ته په سعودي عرب کې جاب کې نو ته د سعودي عرب کو یا د کنټراکټر سره جاب کې یا ډایرکټ د کلاینټ سره جاب کې ډایرکټ چې ته د سعودي عرب کو کلاینټ سره جاب کې نو یو آر کالډ ریګولر ورکر او کته د هغه سره د کنټراکټر سره جاب کې نو ته د کنټراکټر سره ته پرنټل باندې څه شي پرنټل باندې یا به ته پرنټل باندې او یا به ته ریګولر ورکر ٹھیک شو نو په ورکر کې زدا سره پر خیمه دا یو نالج دی او ذهن کې تاسو سره د دې سره ریلیټډ دی ورکر کین بی ریګولر اور rental contractor چې کوم د کنټراکټر سره هغه رینټل کې راځي ٹھیک شو ها to decide and providing initial mandatory session څنګه چې موږ دلته کلاسز ورکو دا سیفټي کلاسز دي کنه د ته وای سیشنز نو دا سی یو څو سیکشن ورکې او ورکر له بس ورکې ټریننګ ورکې د سی سی ټریننګ ورکې د پی پی ایز چې پی پی ایز وته څنګه استعمالي پراپر یوز اف پی پی ایز ٹھیک شو ها پی پی ایز دي ته خودل دوی تر پی پی ایز استعمال خودل ٹھیک شو ها د دوی میډیکل چیک اپ کول ٹھیک شو میډیکل پی پی ایز دا ول د دوی تر پی پی ایز استعمال خودل بیا د پی پی ایز انسپیکټ کول ټیک شو بیا به دیم څه دی میډیکل چیک اپ دی میډیکل چیک اپ او بیا چې کوم دی ډاکومنټ چیک اپ ډاکومنټ چیک اپ څه شی دی هغه کې ستا چې د په هیلث اینڈ سیفټي کې څه کړی کورسز هغه کې آیوش اوشا نه بوش دا انسپیکټ کول هغه کې ستا د دې ورکر اقامه اجیر مقیم اقامه اجیر مقیم چیمبر کوډي د چیمبر خپل کوډي چیمبر اف کامرس ته چې تا ته کوم ویزه ملاويږي دا د کامرس ویزه کنه نو دا تا د چیمبر د طرفه د چیمبر اف کامرس طرفه یو کوډ ملاويږي هغه ته وایي چیمبر او د کفیل طرفه ته یو اجیر او یو مقیم دا دوه ډاکومېنټس ملاويږي د کفیل طرفه دې ته وایي نو ابجیکشن سرټیفیکیټس چې کله تا یو کمپنی هایر کوي تا له هایرینګ کوي نو به تا اجیر او مقیم او چیمبر غواړي ستا اقامه به ګوري چې دا ویلډ دا که ویلډ نه ده چې ستا اقامه ویلډ د کال لپاره یا د شپږ میاشتو لپاره کم از کم او چې ستا ویلډ اقامه او ستا سره اجیر مقیم او چیمبر اجیر مقیم دا انوسی دا کپیل د طرفه کپیل په دې کې دا نو ابجیکشن سرټیفیکیټ تعالی درکړی دی چې دا زما سره دا ورکر چې کم دی دا زما ورکر دی کفیل وای د تاسو سره کار کولی شي د زما فری آزاد دی ٹھیک شو لکه کپیل کو پر کی ټریننګ بوله ورکی ٹھیک شو ورسېږي ها providing knowledge about providing knowledge and trainings about emergency procedures, exits and first aid training. emergency کې د exit لاول خو په صفات استاد سیفټي افیسر ته ونی وکړه څور کې emergency procedures training. emergency procedure چې څومره دي په فایر کې یا په اکسیډنٹ حالاتو کې emergency کوم procedures دي هغه باندې موږ یو کلاس اغستم دي یوټیوب باندې پروت دی ٹھیک شو تاسو لاړ شئ فرست اف هغه کلاس وګورئ emergency procedure تاسو پیژنئ دا څه دي ٹھیک شو کاغه باندې تاسو بیا لګیا شئ نو غزان او 3 غنټه وګورئ ولول تاسو په صفه لاړ شئ یوټیوب ته هغه کلاس وګورئ emergency procedures نو ورکر لا به تاسو سو پرووایډ کوئ emergency procedures بل emergency کې به هغه ایگزیټ څنګه کوي هغه ته به ایگزیټ لار راځي چې emergency کې به تو evacuation څنګه کوي evacuation یا ایگزیټ څه سیم چیز دی ٹھیک شو تب اسمبلی پوینټ ځان څنګه راشي مثال په تور دا یو بلډینګ دی چې اورو لګیدو خو په دې کې اوس تاسو یو ایمرجنسي روټ د کمپنۍ یا د امپلایر پرې خېره چې یاره کله ایمرجنسي شونه تاسو ټول ورکرز په دې روټ باندې دا روټ به تاسو واخلئ دا په هر کمپنۍ کې په هر سایټ کې دا موجود دي هر یو سایټ کې دا موجود دي تب او ورکر ته نوی ورکر ته د ایمرجنسي ایگزیټ روټ بوته ہے
لار به ورته ښیي څه به ورته ښیي لار چې دا لار ده دا پوړۍ نه دي په دا پوړۍ به څه دي نیسي او بار به ځان وباسي دلته خو دا لار ده که نه خو په کمپنۍ کې فرض که ته په 10 فلور کې کار کوې یا په 20 فلور کې کار کوې نو هلته به څه هلته به ایمرجنسي ایجکټر ځي ایجکشن چې کوي لکه ته ورشې هغې ته داسې ودرېږې او داسې دا چلو کې تاسو ته به لاندې لاړ شي او لاندې به سیف وځي هغې ته ایمرجنسي ایوکویشن وایي دا چې کوم غټ بلډینګ جوړېږي 40 50 60 70 منزله عمارت کم جوړېږي 40 50 60 په دغه کې دا ایمرجنسي ایگزټس ورکوي دا ایمرجنسي ایگزټس ته سي کنه چې دا به تا ته فرست اف آل ستا منیجر ستا سپروایزر ستا سیفټي افیسر دا به تا ته ووایي چې راشه دا ستا ایمرجنسي ایگزټ دی کله اور ولګېدو حادثه وشوه تو په دې باندې ایگزټ کې ایوکویشن کې ٹھیک شو نو تاسو به څه کوئ ورکر ته به څه ورکوئ ایمرجنسي پروسیجرز به ورکوئ او بل به څه ورکوئ ایمرجنسي ایگزټ به ورته ښایي ایمرجنسي ایگزټ تاسو وپېژندو ٹھیک شو په اکسیډنټ یا په انسیډنټ کې اسمبلی پوینټ ته ځان ویستل دغه ته څه وایي ایمرجنسي ایگزټ ٹھیک شو اسانه خبرې دي ها او بیا به کې څه دی فرست ایډ ټریننګ یو ورکر له به فرست ایډ ټریننګ ورکول پکار دي څه به کې فرست ایډ ټریننګ به دله پکار دي فرست ایډ ټریننګ څه ته وایي هغه یو باکس وي که نه تاسو ما په دې باندې یو کلاس موجود دی فرست ایډ فایر سیفټي اینډ فرست ایډ زموږ یو کلاس موجود دی په فرست ایډ کې دا که نه چې په فرست ایډ کټ کې تا سره یي پایوډین د سره یي په دې کې تا سره سپنچي سیزر په دې کې تا سره بینډیجز ٹھیک شو په دې کې تا سره اورین ټایپ انجکشن پین کلر ٹھیک شو په دې کې پین کلر ټیبلټس دي په دې کې چې کوم دی نو نور داسې انټیسپټکس دي لکه څنګه چې اسپریټ دي یا پایوډین دي ټیک شو دا سیزونه تاسو په دې کې موجود دي یو ورکر راپریوت او زخمی شو یا خوب شو لاس په لږ زخم رالی یا لاس مات شو خو ماته شوه که نه نو فرست ایډ په ایمرجنسي کې به ته څه کوې هله فرست ایډ ورکوې نو دا فرست ایډ ټریننګ به تاسو ورکر نوي ورکر له ټول له ورکوئ دا لازمي دی دا ضروري یوازې د سیفټي افیسر لپاره نه دی دا ټول ورکرز له ورکول دي فایر سیفټي او فرست ایډ ټریننګ څه شی ګوره په کمپنۍ کې به خپل هیلث اینډ سیفټي ټرینر وي آیا که وي خو هغه به فایر سیفټي اینډ فرست ایډ ټریننګ ورکړي که هغه نه وي بیا ریسپانسبیلټي د چا ده د سیفټي افیسر ده هغه چې نوي ورکرز راشي نو هغه له فایر سیفټي او فرست ایډ ټریننګ سیشن ورکوي څوک به ورکوي سیفټي افیسر او که ایچ سی ټرینر موجود نو بیا به څوک ورکوي ایچ سی ټرینر ټیک شو کړي ایمرجنسي کې چې کله ایگزټ کېږي نو سیفټي افیسر به ولاړي دی به اول ځان دا ایوکویټ کوي هسې نه چې تاسو ورکر پرېږدئ ځان پهله ایوکویټ کوي پهله به ورکر چې دی ایوکویټ کوي ایگزټ به ورکر له ورکوي فرض که تاسو د موقع نه ایسته ووتئ که نه نو کېدای شي تاسو بیا د کمپنۍ نه وباسي او فاین درېږئ ځکه چې ریسپانسبل پرسن خو ته یې نو ته به هېڅ یو ورکر ته راولې به په دې باندې په یوټیوب کې خپل ویډیو پرته ده په یوټیوب باندې یا په ټیک ټاک باندې دا ایجکټر چې کله یوز کېږي که نه دا داسې یو دوه کړکۍ بند داسې کړکۍ په دې به ته ودرېږي کړکۍ به کولاو شي ډس ته به لاندې لاړ شي او په ته به په 10-15 سیکنډ یا 20 سیکنډ کې لاندې په فرست فلور په ګراوند فلور باندې سیفلی هغه وکړي ایگزټ وکړي غبارې شکل کې داسې دغه داسې ټیپ لکه پایپ دی هغې کې دننه کپړه ده او د غبارې په شکل کې ده هغه غباره کې به ته لاندې راځي داسې ښکلې زبردست په سور کې به راشي او اخري به سیفلی دغه ته وکړي ګراوند فلور جی هسې بې چې پکې خلک چکر وایي نو ډېر خوند کوي خو د دې ټریننګ فرست اف آل تاسو ورکر له ورکوئ سوځي بیا به نه بیا به ایگزټ کوي چې فرض که اور کله ستا سر لکه هر سړی به وي د خپل سر اور مړ کوي ټیک شو که دا ورکرز اوس تا ته پته ولګېده چې یاره اوس په دې ټایم کې دا ورکر زه نشم ریسکیو کولی خو دا ما لپاره امپاسبل ده اوس دې لپاره به تا سره څه پکار وي ایمرجنسي ریسکیو ټیم تا سره به څه تا سره به ایمرجنسي ریسپانس ټیم یا ایمرجنسي ریسکیو ټیم دا به تا سره موجود وي ای آر ټي ورته وایي ته به ای آر ټي ته کال وکړې څه شی 911 ته به کال وکړې 911 ته به کال وکړې چې یاره ایمرجنسي ده او زما لپاره امپاسبل ده ما خو دا فایر ایکسټینګویشر راغستی دی زه یوز کوم خو اور داسې دی چې ورکرز پکې فټالیټیز پکې راتلی شي که نه نو هغه به فورا ځان نه رسوي ٹھیک شو او ته به بیا هغې له نه ورځې که فرض که ستا پکې هم خطر ده د جان بیا به ته هغې له نه ورځې ځکه چې لاول د ځان سیفټي ده بیا به ته له نورو سیفټي کوې اوس که فرض که ته هغې ته ورځې نو ته انسیف ایکټ کې هغه پکې الریډي ګیر دي ٹھیک شو نو ته به څه کوې ته به هیلپ علي د ای آر ټي نه د ایمرجنسي ریسپانس ټیم ایمرجنسي ریسپانس ټیم چې راغله هغه په څومره ټایم کې راځي 1 منټ یا 2 منټ یا 3 منټ کې به تا ته رسېدلي او هغوی به خپل اپریشن شروع کړي ٹھیک شو خو ته به دا نه کړې چې هغوی نه رسېدلي ته زه رسته اور ته ورو د انګېزه نه
دا جوړ کې ګویندا جوړ کې ورته باندې ورځانګي صحیح ده ځکه چې فرست اف آل ضروري ده چې ته خپل سیفټي انشور کړې فرست اف آل ستا سیفټي ضروري ده چې ته روغ یې که نه نو دا نور کسان به ته بچ کړي او که پرس که تا ځان په خپله داسې ایمرجنسي ته ور واچو نو بیا به څه بیا به ته هم ګیرې او هغوی به هم ګیري او نور به څوک خبر نه وي فرست اف آل به ته 911 یا هر څه نمبر شي هغه به میلاو کړي او بیا به څه وکړي بیا به د هغوی ویټ کې په تاسو لپاره ایکسټریم شي یوز یې کړه دا د یو فایر واقعه ده مثال په طور نو تاسو څه پکار دی اکسیجن دی یا CO2 دی یا دغه دی دا ډرای کیمیکل پاوډر DCP ده آل پرپز دی راواله ښه مزیدار دوه درې سلنډر یوز کړه ټیک ده خو که فرض کړه د هغې سره کار نه کېږي نو په کار ده چې ته په فرست ټایم په فرست ګلانس باندې ضروري دا ده چې لکه دا اور ته څنګه ولیدو چې فایر لګېدلی فرست ډیوټي به ستا صحیح کال ایمرجنسي 911 بس ګلانس کې ته ولید ایمرجنسي ته کال کوه پیله بیا کوه اپریشن بیا کوه ایکسټینګویشر یوز کوه اوبه پایپ یوز کوه هر څه یوز کوه خو فرست اف آل څه وکړه کار وکړه ټیک شو نو فرست ستا دغه ذمول ده او که تا ته پته لګي چې یاره زه دغه ځای ته ورځم خو خطره ده دا یو کلوز حال دی بند حال دی او دې کې اور لګېدلی ورکرس پکې ګیر دی ته چې زه پکې ورځم زه هم ګیرېږم بیا به نه ورځم یا به ته د ایمرجنسي ریسپانس ټیم انتظار کوې سبا کې انتظار ټیک شو دا تاسو پکچر ویستو ران کما ها دلته تاسو وګورئ سیفټي انډکشن دا خو وختي مونږ وکړو د دې انټروډکشن مونږ وکړو که نه ٹھیک شو د دې نه یو شاخ راغلی دی دلته دې ته وایي providing checking inspecting or training on PPEs ٹھیک شو فرسٹ آف آل بتا سکتے کوئی providing checking inspecting training on PPEs incomplete چیز بنه کوي وای تاسو incomplete لیکلې دی چارته ویلې دی چې ارچا ویلې چې checking PPEs څه ته وایي providing PPEs first of all providing employer بتاله PPEs درکړي ته ورکر ته نه ورکر راځي چې PPE شته نه ته دغه څه انسپیکټ کې بس یو ورکر دی زه راغلی ما نه ورکر یې مال امپلایر PPE نه دراکړي تا نه دراکړي ته ما ته چې تا PPE شي بتاوم چې مال او چا نه دی نو first of all providing PPEs بیا checking PPEs بیا بتا PPEs چیک کې بیا به څه کې third party او local inspection ٹھیک شو چې تا third party او locally دا inspected دي PPEs چې کوم third party او local inspected دي دا څنګه چې ته local hard hat ورته هغه معمولی شانسز پر راځي دا سر سوري hard hat استعمال دا غوړ it's very dangerous ها بیا به پر PPEs تا ورکړه نو په دې بس درې څور کې ټریننګ به ورکې PPEs کو تا ورکړه کنه هغه ته پته نشي دا به سم یوز کوما بیا به څور کې ټریننګ به ورکې ها دا PPEs چې third party tested دي inspected دي او local دا تا چې کړي inspect کړي دي ٹھیک شو ها دا خو تاسو پس دغه شو چې providing inspecting checking PPEs and inspecting PPEs ٹھیک شو څنګه چې کوم دي medical checkups blood pressure sugar etc second چې کوم دی ته بس کې تاسو په سایت باندې یو ډاکټر یو فرست ایډر یا ډاکټر هغه بس کوي هغه دلا میډیکل چیک اپس کوي چې د بلډ پریشر شوګر وغیرہ نشته کنه بی پی هاي کیږي یا لو کیږي خو نه کنه یا د شوګر شته یا شوګر لو کیږي یا هاي کیږي خو نه کنه دا داسې بیماریاں دي چې د ژوند سره تړلې دي بیماریاں دي او دا چې یو د وجود ترانه وځي دا به نه وځي شوګر هم نه وځي بلډ پریشر خو درچي خو د چاغه سیوا کیږي د چاغه کمی ٹھیک ده یا د چاغه د سې چې کله په یو ټیم کې سم هاي او په یو ټیم کې سم کمی چې هاي نو بیا څه د خشور دي جګړه کوي دا انجام کوي هر څه کوي او چې کمی په دکې د سره دم دی ډیر پریوزي دا باندې لړ راځي د قشان شوګر هم دی شوګر چې هاي کیږي مرا ورځي دي او چې کمی کې په تابانه وړه راځي لا څه په دې سه بیا وته خام خاص خواږه خوري څه ټاپي وغیرہ چې ستا شوګر
او بلډ پريشر نارمل شي صحیح ده او دا د یو بل سره ریلیټډ دی ګوره شوګر او بلډ پريشر چې شوګر هاي کیږي نو بلډ پريشر مو سره هاي کیږي چې شوګر کمیږي بلډ پريشر مو سره ورځي دا یو بل غورو کور دي صحیح شو ها پتړ کې کم دی پتړ کې څه دی providing trainings تاسو ته ما اوس وی چې ورکړل به موږ څه ورکو فرست ایډ emergency procedures ٹھیک شو او فرست ایډ ټریننګ ورکو ٹھیک ہے emergency procedures او فرست ایډ ټریننګ ورکو نو providing trainings that's the safety induction تو ګورا first of all providing checking inspecting training on PPEs ٹھیک شو second medical checkup شو third څه شو providing trainings on emergency procedures and first aid procedure ٹھیک شو ها بیا پکې providing HSE trainings دا پکې بل پارت دی ګوره ها یو خو ته emergency training ورکو او first aid training ورکو بل به څه ورکې HSE training health safety environment په باره کې چې ستا د کمپنۍ کم پالیسیز دي او کم پروسیجرز دي د هغې په باره کې به څه ورکې ورکړله ټریننګ ورکې ٹھیک شو ها بیا څه شی دی په هغې کې last providing information about the company providing information about rules and regulation or policies the company کې د health and safety rules and regulations دي او یا څه policies دي په هغه به څه ورکړل به څه کې ټریننګ به ورکړي ٹھیک شو نو دا تاسو emergency دا تاسو safety induction شو ٹھیک شو په safety induction کې نور هیڅ هم نشته documentation checkup yes good question medical سره موږ دا چې لیکل شو medical and documents checkups ستا چې کوم اقامه ده او ستا چې کوم په هغې کې HSE کورس زده کړي ایوش او شانې بوز دا به چک کېږي دا به څوک چک کوي دا به ستاسو ذمهواري دا اینډ مسؤلي کو میډیکل اینډ ډاکومنټ چیکاپس ٹھیک شو په دې کې ایوش ستا چې کوم سیفټي کورسز دي یا ډیپلوماز دي ٹھیک شو او یا ستا چې کوم کنونشنل کوالیفیکیشن دي دا به چک کېږي ها دا ګډ کوېشن every good question arises from a stupid question خو دلته کې دا ډېر ګډ کوېشن راووتو چې دا موږ پکې یو څیز هېر کړی و هغه دی ډاکومنټ چیک اپ میډیکل اینډ ډاکومنټ چیک اپ دا پکې ضروري دی ٹھیک شو نو دا ستاسو شو سیفټي انډکشن ټایم څه دی 10 منټه کم پنځه نو دا پوره دی که نه مخکې پسې ځو انف دی ها جی چیک اپ یا دی هغه چې ته د IBCC یا پرن افیر نه د هغې ویریفیکیشن وکړې نو ښه خبره ده خو که ویریفیکیشن نه هم کوې که نه ضرورت پته نشته سعودي ته کم از کم که دوبۍ ته ځې بیا یې وکړه خو که سعودي ته ځې نو سعودي کې د دې څیزونو ډېر زیات چیکینګ نشته ستا به جست هغه یوش او شانې بوش او ستا به جست هغه اقامه کتلی کېږي ټیک شو نو بس دغې څیزونو ته خاص ضرورت نشته کې خو ښه خبره ده خو هسې د پیسې او ټایم ضایع کېږي نو په سعودي کې څه ګوره چې کله ته مثال په طور سعودي کې یو ویزه ده هغې ته وایي لکه چې کوم د خاص د انجینرینګ چې کومه ویزه ده د سعودي انجینرینګ کونسل ٹھیک شو چې ته کله د کونسل ممبرشپ ولې که نه د کونسل ممبرشپ ولې که نه بیا به ته څه کوې که دې ته ستا اراده وي نو بیا ته ټول ډاکومنټ څه وکړه ویریفیکیشن وکړه کونسل ستا دلته هم کونسل دی په پاکستان کې او ستا هلته په سعودي کې سعودي انجینرینګ کونسل SEC ورته وایي که ته د دې سعودي انجینرینګ کونسل ممبرشپ اخلي او دې ته ستا اراده وي نو بیا ته څه وکړه بیا ته خپل ټول ډاکومنټس دغه کړه ویریفای کړه د IBCC نه او د فارن افیر نه ٹھیک شو او که فرض کا دې ترې اراده نه وي که نه نو مه یې کوه هېڅ ضرورت ورته نشته
ټیک ده اسې ځان له ټایم هم مه ضایع کوه او مه ځان له پیسې اسې فضول ضایع کوه چې کله ورته ستا ضرورت شو نو بیا ته د هغه ځای نه ته خپل ډاکومنټس ویریفای کولی شي هغه داسې کېږي چې هغه آنلاین هم کېږي او د هغې یو میتر شته چې هغه بیا هغوی په سایټ باندې ورشي د ایچ سی په سایټ باندې نو هغوی ته بیا آنلاین ویریفای صحیح ده خو لکه فی الحال داسې ورته ضرورت نشته او که ته وایې چې یاره زه د انجینرینګ خاص هغه د کونسل ویزا اخلم نو یو خو د کونسل ویزا چې کومه ده ډېر انتهایي ګرانه ده بل د هغې د کال فیس چې کوم دی ستا د دې فیس د کال دا به تا ته به 11,000 ریال باندې ویزه میلاو شي او دا چې ته د کال پس رینیول کې 5,500 ریال تېرېږي هغه به تا ته په 20,000 کم از کم 20-25,000 باندې ویزه میلاوي ریال او د هغې د کال فیس به ته کم از کم 10-12-13,000 ریال جمع کړي هغه د سعودي انجینرینګ کونسل هغه دی هغې ته ضرورت نشته ټیک شو چې کوم څیز ته ضرورت نه وي زه به تا ته ولیږم چې ویې کړه که زه وایم چې راځه زه در کوم نو پکې څه غرض یې اورې اټس اوکې زه به وګورې پر روان کلاس کې د دې تپوس کوم ښه د دې څیزونو چې په سیفټي انډکشن څه ته وایي او په دې کې څه څه راځي ګورې هسې نه چې ګورې تاسو ماښام لاړ شئ کور ته او ښه په ارام سملئ او دا هر څه ګورې هېر نه کوئ کم از کم نن دې له 1 ګنټه ورکوئ او چې راځئ بیا نیکسټ کلاس ته د هغې نه مخکې لکه سبا نیکسټ کلاس دی که نه نو چې نن ماښام تاسو دې له 1 ګنټه ورکوئ ټیک شو ډېره ډېره مننه